உன்னதங்களிலே எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கே புகழ்கீதம். உலகெங்கும் மானிடர் அமைதி நம்பிக்கையும் என்றென்றும். உன்னதங்களிலே எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கே புகழ்கீதம். உலகெங்கும் மானிடர் அமைதி நம்பிக்கையும் என்றென்றும். பரலோகத்தில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதாக. உம்முடைய ராஜ்யம் வருக. நீர் தூயவர் தூயவர் தூயவர். பரலோகத்தில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, வானமும் பூமியும் உமது மகிமையால் நிறைந்துள்ளன. வானக தூதரும் பூவுலக மாந்தரும் நீர் தூயவர் 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 என்று ஆர்ப்பரிக்கின்றனர். பரலோகத்தில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதாக. உம்முடைய ராஜ்யம் வருக. உம்முடைய சித்தம் பரலோகத்தில் செய்யப்படுவது போல பூலோகத்திலும் செய்யப்படுவதாக. எங்களுக்கு தேவையான உணவை எங்களுக்கு இன்று அளித்தருளும். எங்கள் கடன்காரர்களை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் கடன்களையும் பாவங்களையும் மன்னித்தருளும். எங்களை சோதனையில் விடவிடாதேயும் தீய ஆவியினின்று எங்களை ரட்சித்தருளும். ஏனெனில் அரசும் வல்லமையும் ஆட்சியும் என்றென்றும் உமதே. ஆமென். தந்தைக்கும் மகனுக்கும் தூய ஆவிக்கும் மகிமை உண்டாவதாக. ஆதி முதல் என்றென்றும் ஆமென். பரலோகத்தில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதாக. உம்முடைய ராஜ்யம் வருக. நீர் தூயவர் தூயவர் தூயவர். பரலோகத்தில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, வானமும் பூமியும் உமது மகிமையால் நிறைந்துள்ளன. வானக தூதரும் பூவுலக மாந்தரும் நீர் தூயவர் 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 என்று ஆர்ப்பரிக்கின்றனர். ஜெபிப்போமாக. சமாதானத்துடனே எங்கள் ஆண்டவராகிய இறைவா, உம்முடைய மாட்சிக்கும் உயிரை ஆராதனைக்குரிய திருப்பெயருக்கு விண்ணிலும் மண்ணிலும் எப்போது புகழும் வளப்படும் நன்றியும் ஆராதனையும் உண்டாவதாக. தந்தை மகன் தூய ஆவியாகிய இறைவா என்றென்றும். ஆமென். ஆண்டவரே என் அரசே, புகழை என்றும் பாடிடுவேன். சர்வேஷா இருந்தால்
വേറൊരുവരിലോ വേണ്ട ശരണം വൈത്തിടുതൽ. சிதறிய இஸ்ராயேலர்களை இறைவன் மீண்டும் சேர்க்கின்றார். எருசலேம் நகரை எழுப்புகிறார். அவரை கருணை கடலாவார். தந்தைக்கும் திருமகனுக்கும் தூய ஆவிக்கும் புகழென்றும் ஆதியிலே போலாக புகழ். ஆமென் ஆமென் என்றென்றும். அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா. சமாதானப்படனே. எங்கள் ஆண்டவராக இறைவா, நீரங்களை கலைத்துள்ளதுமானால் நன்றி செலுத்த இயலாததுமான எல்லா உதவிகளும் வரக்குறைகளுக்குமாக எல்லா பெயர்களும் நலங்களும் நிறைந்து முடிச்சோடு நிற்கும் திருச்சபையில் உம்மை இடைவிடாமல் போற்று மகிமைப்படுத்துவோமாக. நீர் அனைத்திற்கும் ஆண்டவரும் படைப்பாளருமாயிருக்கின்றீர். தந்தை மகன் தூயாவியாக இறைவா என்றென்றும். ஆமென். அனைத்திற்கும் ஆண்டவரே, உம்மை நாங்கள் போற்றுகின்றோம். ஈசோ மெசியா தாழ்மையுடன் உம்மை வணங்கி புகழ்கின்றோம். எங்கள் உடலுக்கு உயிரை என்று அழைக்கின்றேன். நிராமணியா உயிருக்கு உன்னதமே பெயரடைக்கின்றேன். ஜெபிப்போமாக. சமாதானப்படனே. என் ஆண்டவரே, மெய்யாகவே எங்களுடைய உயிர்ப்பிப்பவரும் ஆன்மாக்களை மீட்பவரும் உயிரிழந்தாலும் பாதுகாப்பவரும் நீரே. நாங்கள் எப்பொழுதும் உமக்கு விழுந்து ஆராதனையும் செலுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். அனைத்திற்கும் ஆண்டவரே என்றென்றும். ஆமென். குரல் எழுப்பி பாடுங்கள், அனைவரும் ஒன்றாய் பாடுங்கள். என்றென்றும் வாழ்கின்ற சர்வேஸ்வரனே வாழ்த்துங்கள் வாழ்த்துங்கள்.
வாழ்வதற்குரியவரும் வல்லவரும் அமரருமான ஆண்டவரை உதயம் பங்கேற்றுவார். எப்பொழுதும் எங்களை கண்ணோக்கி ஆசீர்வதித்து மேல் இரக்கமாயிரும். தந்தை மகனை தூய ஆவியானவரை ஆமென். அனைத்து மறைமாட்சியாளர் முதலில் வசிப்பவர்களை வியத்தகு முறையில் பராமரிப்பவர்கள் அனைத்து நலகம் மற்றும் பேர்களின் கரைபோலுமான நிறைவாக நாங்கள் வேண்டுகிறோம். உமது இயல்புக்கு ஏற்றுமாறு எப்பொழுதும் கண்ணோக்கி ஆசீர்வதித்து எங்கள் மேல் இரக்கம் காட்டுகிறோம். தந்தை மகனை தூய ஆவியானவரை ஆமென். സഹോദരങ്ങളെ, പുനിത പൗലോസ് കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ മുതൽ തിരുമുഖത്തിലുള്ള വാസകം ഗുരുവ്യാസം എഴുതുന്നു. എവരും തമ്മെ താമേ ഏമാറ്റിക്കൊള്ള വേണ്ടാം. ഇவ்வுலகில் தங்களை ஞானிகள் என்று கருதிக்கொள்வோர் தங்களை மடையவர்களாகட்டும். அப்போது அவர்கள் ஞானிகள் ஆவார்கள். இவ்வுலக ஞானம் கடவுள் முன் மடமையாய் உள்ளது. ஏனெனில் மறைநூலில் எழுதியுள்ளவாறு ஞானிகளை கடவுள் அவர்களது சூழ்ச்சியில் சிக்க வைப்பார். மேலும் ஞானிகளின் எண்ணங்கள் வீணாகவே என ஆண்டவர் அறிவார். எனவே மனிதரை குறித்து யாரும் பெருமை பாராட்டலாகாது. பவுல், அப்போலோ, கேபா ஆகிய அனைவரும் உங்களுக்குரியவர்களே. அவ்வாறே உலகம், வாழ்வு, சாவு, நிகழ்காலம், எதிர்காலம் இவை அனைத்தும் உங்களுக்குரியவே. ஆனால் நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குரியவர், கிறிஸ்து கடவுளுக்குரியவர். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. பாடுகிறேன் நான். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. பாடுகிறேன் நான். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. என்னுள்ளத்தில் ஒரு செய்தி தகுதி வழிந்து நிறைகிறதே. மன்னவர் திருமுன் இசையாயதனை வழித்திடுவேன் நான். எந்த நாவு வயவினை எழுதும் போலாகின்றதே. தந்தை, திருமகன், தூய ஆவி மூவர்க்கும் புகழுண்டாகட்டும். ஆதி முதற்கு நாள் வரை என்றும் அவ்வாறாகுக. அல்லேலூயா, பாடுகிறேன் நான். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. பாடுகிறேன் நான். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. நாம் கவனமாக நின்று தூய செய்தியை கேட்போம். உம்முடனும் ஆத்மாவுடனும் புனித யோவானின் ஆண்டவர் இயேசு மெசியாவின் தூய நற்செய்தி. நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு புகழ். கடவுள் தாமே அனைவருக்கும் கற்றுத் தருவார் என இறைவாக்கு நூல்களில் எழுதியுள்ளது. தந்தைக்கு செவி சாய்த்து அவரிடமிருந்து கற்றுக்கொண்ட அனைவரும் என்னிடம் பெறுவார். கடவுள் தாமே கற்றுத் தருவார் என்பதிலிருந்து தந்தை எவராவது கண்டுள்ளார் என்று பொருள் கொள்ளக்கூடாது. கடவுளிடமிருந்து வந்துள்ளவர் மட்டுமே கடவுளை கண்டுள்ளார். உறுதியாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன், என்னை நம்புவோர் நிலை வாழ்வை கொண்டுள்ளனர். வாழ்வு தரும் உணவு நானே. உங்கள் முன்னோர் பாலை நிலத்தில் மன்னாவை உண்ட போதிலும் இறந்தனர். உண்பவரை இரவாமல் இருக்க செய்யும் உணவு விண்ணகத்திலிருந்து இறங்கி வந்த இந்த உணவே.
ആണ്ടവരായ യേശുമിശിഹാവുകൾ നാം അനേവരും മகிழ்ச்சிയോടും ഉത്സാഹത്തോടും നിന്ന് ആണ്ടവരെ എങ്ങൾ മേലിറക്കമായിരും എന്ന് മൻറാടുമ്പോൾ ആണ്ടവരെ എങ്ങൾ മേലിറക്കമായിരും ഇറക്കം മികുന്ന തന്தையை ஆறுதலடைஞ்சு முறைவா உம்மை நாங்கள் மன்றாடுகிறோம். ஆண்டவரே எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும். எங்கள் மீட்பரும் பராமரிப்பாளரும் கொடைகளை அனைத்து வழங்குவோருமான உம்மை மன்றாடுகிறோம். ஆண்டவரே எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும். முழு உலகுக்கும் எல்லா சபைகளுக்கும் சமாதானத்தை முற்றுமையை நிலைத்தலே தர வேண்டும் என்று உம்மை மன்றாடுகிறோம். ஆண்டவரே எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும். எங்கள் தாய் நாட்டுக்காகவும் அனைத்து நாடுகளுக்காகவும் விசுவாசிகள் அனைவருக்காகவும் உம்மை மன்றாடுகிறோம். ஆண்டவரே எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும். நல்ல காலநிலைக்காகவும் நிறைந்த விளைச்சலுக்காகவும் செழிப்பானாண்டுக்காகவும் உலகம் அனைத்தின் செலவு செழிப்புக்காகவும் உம்மை மன்றாடுகிறோம். ஆண்டவரே எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும். மெசியாவின் சபை முழுவதற்கும் தலைவரான மார் பிரான்சிஸ் தந்தை, எங்கள் சபையின் தலைவர் தந்தையுமாகிய மார் ஜோர்ஜ் உயர் பேராயர், எங்கள் மறைமாநிலத்தின் தலைவரான மார் ஜோசப் பேராயர், எங்கள் தலைவர் தந்தையுமாகிய மார் ஜோர்ஜ் ஆயர், அவர்கள் உடன் ஊழியர்கள் ஆகியோரின் நல்வாழ்வுக்காக ஆண்டவரே உம்மை மன்றாடுகிறோம். ஆண்டவரே எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும். நாம் அனைவரும் நம்மை தம்முள்ள ஒருவரையும் தந்தைக்கும் மகனுக்கும் தூய ஆவிக்கும் ஒப்பு கொடுப்போம். எங்கள் ஆண்டவராகிய இறைவா, நாங்கள் உமக்கு ஒப்பு கொடுக்கின்றோம். ஆண்டவரே எல்லாம் இறைவா, உம்மை நாங்கள் தாழ்மையோடு வேண்டுகிறோம். உமது அருள்வரங்களால் எங்களை நிரப்பியருளும். உமது கொடைகளை எங்கள் கைகள் வழியாக பொழிந்தருளும். உம்முடைய அருள்வான உமது கருணை பெருக்காக தேர்ந்தெடுத்து உம்மதியான மக்கள் அனைவருடைய கடன்களை பொறுத்திருக்கும் பாவங்களை மன்னிப்புக்கும் காரணமாவதாக தந்தை மகனை தூய ஆவியானவரை என்றும் ஆமென். ஆண்டவரே ஆசீர்வதித்தருளும். சகோதர சகோதரிகளை நீங்கள் கைவந்ததுக்காக தலை வணங்கி ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். எங்கள் ஆண்டவராக இறைவாக தோலிக்க தன்மையின் திருதூதம் விருப்பமுள்ள திருச்சபையின் மீது உமது கருணை நிலவரக்கம் நீக்கியவரும் காண்பவையும் காணாதவையுமான அனைத்து விபத்துகளில் இதனை பாதுகாத்தருளும். பக்தியுடனும் கவனத்துடனும் தூய உள்ளத்துடனும் உமது முன்னிலையில் ஒழிய உரிய நீரை தேவோன் எங்கள் அனைவரையும் தகுதியுடையோராக்குகிறார். கருணை நிறைந்த ஆண்டவரே, நாங்கள் அனைவரும் மன்னித்து உம்மை எங்களுடைய வாக்கு மீது நிறைந்த செயல்களால் வாழ்நாள் முழுதுமே தகுந்தவாறு மருமகளை செய்ய எங்கள் மேலருள் கூர்ந்தருளும். உமக்கு இடவிடாமல் புகழும் மகிமையும் நன்றி மராதனையும் சத்தங்களை தந்தையுடையோராக்குகிறோம். தந்தை மகனை தூய ஆவியானவரை என்றும் ஆமென். திருமணம் பெற்று வாழ்வின் அடையாளத்தால் முத்திரையிட பெற்றவர்கள் பக்தியுடனும் கவனத்துடனும் இம்மறைப்பொருள்களில் பங்கு கொள்ளுங்கள். ஆண்டவரில் நான் திடமாய் நம்பிக்கை வைத்தேன். ஈசோ மெசியாகும் திருவுடல் திருரத்தம் பலிபீடத்தினிதோ நேசமயத்துடன் அணுகிடுவோம். அனைவரும் ஒன்றாய் திருமுன்னே வானவரணியோடு சேர்த்தினிதே பாடுவோம் இறைவன் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் என்றும் பரிசுத்தர். தந்தைக்கும் திருமகனுக்கும் தூய ஆவிக்கும் புகழென்றும் இறைவனுக்காய் மரியே தூய யோசேப்பே பணிவோடு நினைவிடுவோ புனிதமாய் பரியே
மகன் தூதர்களே, ஒரே மகன் நண்பர்களே, உலகம் அமைதியுற நீங்கள் ஜெபித்திடுவே. அனைவரும் ஒன்றாய் பாடிடுவீர். ஆமென், ஆமென். மறைசாட்சியருடனும் புத்தர்கள் தம்மோடனும் மர்த்தோமா தன்னையே நினைவோம் இப்பலியில். எல்லாம் வல்ல ஆண்டவர் என்றும் நம்முடன் இருக்கின்றார். மன்னவராம் இறைவன் நம்முடன் என்றென்றும். யாக்கோபின் இறைவன் நம்முடன் என்றென்றும். சிறியோர் வலியோர் அனைவரும் ஒன்றாய் உயிருகின்றனரே. உமதுயிர்த்தெழுதலினால் உயிர்த்தெழும் உறுதியுடன் உரைகிற இறந்தோரே, உயிர் பெற்றெழுந்திடவே. இறைவன் நிலையில் இதய கதவை திறவின் என்றென்றும். நோகும் வேண்டுதலும் நொந்திடும் உள்ளவுமா மூவொரு தெய்வத்தே திறவும் மகிழ்விப்போம். எல்லாம் வல்லவரும் தந்தையுமாகிய ஒரே சர்வேஸ்வரனை விசுவசிக்கின்றோம். காண்பவை காணாதவையும் யாவடைப்பினரையும் விசுவசிக்கின்றோம். சர்வேசனே கிறிஸ்துவும் படையப்படலே தருகவனே முதலாக ஜெனித்தவரும் ஒரே ஆண்டவருமான ஈசோ மிசிகாவை விசுவசிக்கின்றோம். இவரை உங்களுக்கெல்லாம் முன்பே பிதாவென்று ஜெனித்தவரும் ஆனால் படைக்கப்படாதவருமே. இவர் மெய்ய கடவுள் என்றுள்ளா மெய்ய கடவுளும் பிதாவோடரே பொருளுமானவரே. இவர் வழியாக பிரபஞ்சம் எழுதப்பட்ட யாவும் படைக்கப்பட்டன. மாநிலரான நமக்காகவும் நம்மைக்காகவும் விண்ணகமிழந்தவர்களால் பரிசுத்த ஆவியார் கன்னிமரியாளுடன் எடுத்து மனிதனானார். போர்ச்சுகல் காலத்தில் பாடுபட்டு சிலுவையில் அறையுண்டு மறித்தடக்கம் செய்யப்பட்டார். எழுதப்பட்டிருந்தது போல மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்தார். வானத்திற்கு எழுந்தவரே பிதாவின் வலப்பக்கத்தில் வீற்றிருக்கிறார். மரித்தோரையும் ஜீவனையும் நடுத்தீர்க்க வரவேற்கின்றார். பிதாவின் பொருளுடன் சத்தியாத்மாவும் உயிரிழப்பவருமான ஏக பரிசுத்த ஆவியை விசுவசிக்கின்றோம். கத்தோலிக்கா திருச்சபையை விசுவசிக்கின்றோம். பாவமன்னிப்புக்கான ஒரே ஞானஸ்நானத்தையும் சரீரோத்தானத்தையும் நித்திய ஜீவனத்தையும் நாங்கள் அறிக்கையிடுகிறோம். ஆமென். அனைத்துக்கும் ஆண்டவராம் இறைவன் தமது புகழை பாட உண்மை வல்லவராக. ஜெபிப்போமாக. சமாதானம் நம்முடனே. பிதாபிதாக்குமாரர்களுமான நம் தந்தையர்கள், குருக்கள், தியாகியங்கள் ஆகியோர், துறவியர், நம் பெற்றோர், பிள்ளைகள், சகோதர சகோதரிகள் ஆகியோரை நினைவர் கொண்டு மன்றாடுங்கள். மெஸ்ஸியாவின் நண்பர்கள், விசுவாசிகளுமான எல்லா ஆட்சியாளரே, இவ்வுலகை விட்டு சென்ற விசுவாசிகள் அனைவரே நினைவு கூறுங்கள். மெஸ்ஸியாவின் அருளால் இப்படி நமது உதவிக்கு மீட்புக்கும் பின்னரசின் முடிவில்லா வாழ்வுக்கும் காரணமாவதாக. ஆண்டவரே, ஆசீர்வதிக்கும் என் சகோதரர் சகோதரிகளை இத்திருப்பலி என் கைகள் வழியாக நிறைவேறும்படி
நீங்கள் எனக்காக மன்றாடுங்கள். அனைத்திற்கும் ஆண்டவரான இறைவன் தமது திருவுளத்தை நிறைவேற்ற நம்மை வலுப்படுத்துவாராக. இப்பலியை அவர் ஏற்றுக்கொள்வாராக. உமக்காகவும் எங்களுக்காகவும் உலகம் அனைவருக்காகவும் அவர் கொள்வாராக. ஆமென். எங்கள் ஆண்டவராக இறைவா, நீர் எங்கள் மீது பொழிந்த நிறைவான நற்பணிகளுக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். மெஸ்ஸியாவின் திருவுடல் திருத்தமரை பொருட்களின் பணியாளராய் எளியோரும் பாவிகளுமாயிருந்த எங்களை முதிரக்க மிகுதியால் கனிவுடன் தகுதியுடையோராக்கினார். நீர் அளித்த கொடை மிகுதி என்போடும் உறுதியான நம்பிக்கையோடு நிறைவேற்ற எங்களை வல்லவராக்க வேண்டும் என்று உண்மை மன்றாடுகிறோம். நாங்கள் நமக்கு புகழும் வணக்கம் நன்றி மராதனையும் செலுத்துகின்றோம், இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் என்றென்றும். ஆமென். சமாதானங்களுடனே சகோதர சகோதரிகளே, நீங்கள் சமாதானம் தெரிவித்துக் கொள்ளுங்கள். நாம் அனைவரும் மனதும் தூய்மையுடன் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்தி அவரை எழுதி மன்றாடுவோம். நீங்கள் பணிவுடன் எங்கே நிறைவேற்றப்படுவதை உற்று நோக்குங்கள். பயபக்தியுள்ள மறைபொருள்கள் நிறைவேற்றப்படுகின்றன. குருவானவர் தமது பரிந்துரை வழியாக சமாதானத்தை மன்றாட தொடங்குகிறார். கண்களை தாழ்த்தி எண்ணங்களை ஒப்பியிருந்த திருப்பி அமைதியாக ஒரு எண்ணத்துடனும் பக்தியுடனும் நீங்கள் இதயத்தில் மன்றாடுங்கள். சமாதானம் நம்முடனே. ஆண்டவர் மெஸ்ஸியா திருவருளும் தந்தை இறைவன் இறையன் தூயாவி நட்புறவும் நம்மோடு நிலவுக என்றென்றும். உள்ளத்தில் எழுத்திடும் சிந்தனைகள் உன்னத விண்ணுலகே. உள்ளத்தில் எழுத்திடும் சிந்தனைகள் உன்னத விண்ணுலகே. சமாதானம் நம்முடனே. தந்தை மகன் தூயாவியான இறைவா, உமது மாட்சிமிக்க ஒவ்வொரு இறைவனின் ஆராதனை புரிந்திருப்பேருக்கு எல்லா உதவிகளும் நாம் நன்றியுள்ள படைப்புள்ள வாழ்த்து உரினமாக ஏனெனில் உலகையும் அதில் அனைத்தை கனிவிட படைத்து மனிதனத்தின் மீது எல்லைக்கு காண்பித்தீர். வானோர்களின் ஆயிரங்களும் வானதூதர்களின் 10,000ங்களும் மாட்சி நிரம்பிய உண்மை வழங்கி ஆராதிக்கின்றன. நெருப்புதன் மேலும் உருவிகளமான வான்படைகள் முத திருப்பேரை போற்றுகின்றன. தூயோரும் திருவிகளுமான கிரௌர்கள் சிராவிகளுடன் சேர்ந்து அவர்கள் ஆண்டவரான உண்மை ஆராதிக்கின்றனர். இறைவன் நிலையில் மிகு குரலில் இடையின்றி புகழ்கீதம் இசைக்கின்றனரே ஒரு சேர, இசைக்கின்றனரே ஒரு சேர.
ஆண்டவர் என்றும் பரிசுத்தர், வல்லவர் இறைவன் பரிசுத்தர், வானோடு பூமி நிறைந்ததுவே. வான்புகழ் மன்னர் மகிமைகளால் உன்னத வீதிரோசானா, தாவீது மைந்தர் கோசானா, ஆண்டவரின் திருப்பெயராலே வந்தவர் மீண்டும் வருபவரும் மேன்மை பொருந்திய மன்னரவர், உன்னத வீதிரோசானா. விண்ணகங்களுடன் சேர்ந்து உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். உங்கள் மறைந்திருக்கும் அன்பதரையோடு செய்கிறார்கள் மிடமிருந்துள்ள ஒளியும் முதலுண்மையை சாயமான வாக்கியங்களை நாங்கள் போற்றி கொள்கிறோம். உம்மோடு நியாயக்கு தலைவருக்கு பற்றிக் கொண்டு வேண்டியதாக கருதாமல் அவர் தம்மைய பெருமையாகி அடிமையின் உருவேற்று தீவிலே உள்ள மனமில்லாத ஆத்மாவுடனும் இறப்புடையுடன் விழுவதனாக பின்னப்படுகிறார். சட்டத்துக்குள் போரை மீட்க சட்டத்துக்குள்ளான நீங்கள் மீட்பு இந்த நிலையை ஏற்படுத்த சொல்கிறார். மீட்புடைய மறைப்பொருளை திருமுன்னிலையில் ஒப்புக் கொடுக்கின்றோம். ஆண்டவராகிய இறைவா, உம் அன்பு மகன் எங்களுக்கு கற்பித்தது போலே அவருடைய திருப்பாடுகளின் நினைவை நாங்கள் கொண்டாடுகின்றோம். தாமப்பு வைக்கப்பட இறந்த இரவில் ஈசோ தம் வாசகத்திரை கைகளில் அப்பத்தை எடுத்து வானோக்கி ஆராதனைக்குரிய தந்தையே உம்பக்கம் கண்களே உயர்த்தி சீடர்களுக்கு அழைக்கக்கூடியதாவது இது பாவம் என்று உங்களுக்காக விற்கப்படும் என்னுடன் நீங்கள் அனைவரும் இதிலிருந்து வாங்கி உண்ணும் நன்றி வாழ்த்துரைத்து அவர்களுக்கு அளித்து கூறியதாக இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று பலருக்காக சிந்தப்படும் புதிய உடன்படிக்கையின் இரத்தம். நீங்கள் அனைவரும் இதிலிருந்து வாங்கி பருகுங்கள். நான் செய்ததை நீங்கள் என் பேரால் ஒன்று கூடும் பொழுது என் நினைவாக செய்யுங்கள். ஆண்டவரை நீர்களுக்கு கட்டளையிட்டது பொருளியவர்கள் மற்றொரு திருப்பெருமாகிபடியாக உம் திருமணன்றாக கூடியுள்ளான் கைமாறுகிற பெருபடிகளை நீர் எங்களுக்கு அழைத்திருக்கிறேன். முதலியவாக பங்குதற்பட்டு நீர் எங்கள் மனதில் மூடு வீழ்ச்சி எங்களை கைதூக்கி விட்டீர். வாழ்விழந்து எங்களை வாழ செய்து பாதுகாக எங்கள் கடன்களை மன்னித்து எங்களை புனிதப்படுத்தினீர். எங்கள் புத்திக்கு விடுத்த நீர் எங்கள் பகைவர்களை தோற்கடித்தோம். மத ஆசையாளமாக பொழித்து எங்கள் வலுவற்றி மாண்புற நீர் எங்களுக்கு கிடைத்த எல்லா உதவிகளும் மாசுகளுக்காக நாங்கள் புகழும் வணக்கம் நன்றி ஆராதனையும் செலுத்துகிறோம். இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் என்றென்றும். நீங்கள் மனிதர்கள் செவியுங்கள் சமாதானம் நம்முடனே. ஆண்டவரே இல்லாமல் அறிவா முதன்மை குறும் திருச்சபை தலைவர் ஆட்சியாளருமான ரோமையில் குமார் பிரான்சிஸ் திருத்தந்தைக்காகவும் எங்கள் சபையின் தலைவர் தந்தை மாநிமார் ஜோர்ஜ் பேராயிருக்காகவும்
எங்கள் மறைமாநிலத்தின் தலைவராகி மார் ஜோசப் பேராயிருக்காகவும் எங்கள் மறைமாவட்டத்தின் தலைவராகி மார் ஜோர்ஜ் ஆயிருக்காகவும் புனித கத்தோலிக்க திருச்சபையினருக்காகவும் குருக்கள், துறவியர், பொதுநிலையினர், ஆட்சியாளர்கள், அதிகாரிகள் ஆகியோருக்காகவும் இறைவாக்கினர், திருத்துதர்கள், மறைசாட்சியர் ஆகியோரின் வணக்கத்திற்காகவும் முதுமுன்னிலையில் உகந்தவர்களாயிருந்த நேர்மையாளர்களும் துயரமாகி மறை தந்தையர் அனைவருக்காகவும் கவலையுறுவோர், துன்பப்படுவோர், ஏழையர், துயருவோர், நோயற்றோர், எடுக்கப்படுவோர் ஆகியோர் அனைவருக்காகவும் உமது பெயரால் எங்களை விட்டு சரிந்த இறந்தோர் அனைவருக்காகவும் உமது இரக்கத்தை நம்பிக்கையுடன் எதிர்நோக்கும் இம்மக்கள் அனைவருக்காகவும் அவர்களை அனைத்து தேவைகளுக்காகவும் ஜெபங்களுக்காகவும் குறிப்பாக எங்கள் பகுதியில் உள்ள அனைத்து குடும்பங்களுக்காகவும் எங்களிடம் ஜெப உதவியை கேட்கின்ற அனைத்து சகோதரர்களுக்காகவும் பலவிதமான நோய்களால் வருத்தும் எங்கள் சகோதரர்கள், பிள்ளைகள் அனைவருக்காகவும் தகுதியற்ற எனக்காகவும் ஆண்டவரே இப்பலியை ஏற்றுவிடும். ஆண்டவரே, ஆசீர்வதிக்கும் சகோதர சகோதரிகளை நீங்கள் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். ஆண்டவராக இறைவாந்தியர்கள் கற்பித்ததோல் மாசத்தை பின்னதமான பெருமிடத்தில் மெஸ்ஸியாவின் உடலை இரத்தத்தை நாங்கள் கொடுக்கின்றோம். இந்த நினைவு கொண்டாடுத்து போதறைவனின் தாயாம் கண்ணி நடிக மற்றும் முகத்துறாய் விளங்கிய நேர்மையாளர்களும் தூயோர்களுமான தந்தையை புரித நிறைவார்கள் உமது சொல்ல அருப்பெருக்காளர் எங்களுக்கு எழு செய்தர்கள். வாழ்நாள் முழுதும் மத அமைதி சமாதானம் எங்களுக்கு அளித்தது. நீரொருவரை உண்மையான இறை தந்தை என்றும் அன்பு திருமக ஈசுமெஸ்ஸியாவே நீரை அனுப்பினீர் என்ற உலக மக்கள் அனைவரும் அறிவார்களாக. எங்கள் ஆண்டவரின் வரவேற்பாக மெஸ்ஸியா வந்து வாழ்வழிக்கும் நற்செய்தி வழியாக இறைவாக்கினர், திருத்துதர்கள், மறைசாட்சி துதியர் தலைவர் என்ற ஆயர்கள், குருக்கள், திருத்தொண்டர்கள் ஆகியோருக்கும் திருமுழுக்கின் உயிரெழுதும் உயிரெழுப்பதுமான இடத்தில் முதலிடப்பட்டது தூய கத்தோலிக்க திருச்சபைகளான அனைவருக்கும் தேவையான தூய வாழும் வழியை கற்பித்தருனார் என்று மக்கள் அனைவரும் அறிவார்களாக. ஆண்டவர் எளியோரும் பெற்றோரும் துன்புறுவருமாகிபடி ஆர்களும் நீர் வழங்கிய மாதிரியை பரம்பரையாக பின்பற்றி இப்போதும் பேராக கூடி முதத்தில் முன்னிற்கின்றோம். எங்கள் ஆண்டவர் மீட்பெருமாம் இயேசு மெஸ்ஸியாவின் திருப்பாடல்கள் பாடகம் உயர்த்தெழுதல் ஆகியவற்றை மாட்சிமிக்க பயபக்திக்குரிய பிரதமிக்க விரலிக்கவல்ல தெய்வீக முறைப்பொருளை நாங்கள் மகிழ்வுடன் நினைவு கூறவும் போற்றுவோம் நிறைவேற்றவும் செய்வோம். ஆண்டவரே, தூயாவி எழுந்தருள்வாராக. நீங்கள் பக்தி வணக்கத்துடன் மௌனமாக கொண்டாடுங்கள். சமாதானம் நம்முடனே. மடியாரின் இத்தகையில் மர்மம் குறைந்ததை ஆசீர்வதித்து புனிதப்படுத்துவாராக. இதயங்கள் கடன்களை பொறுத்தலுக்கும் பாவங்களை மன்னிப்புக்கும் இறந்தோர் எழுத்துறதனின் மேலான நம்பிக்கைக்கும் உண்மை மகிழ்ச்சி அனைவரோடும் சேர்ந்து விண்ணரசில் புது வாழ்வுக்கும் காரணமாவதாக. ஆண்டவராக இறைவா, எங்களுக்காக நிர்வகித்து மேன்மை மிக்க வியப்பு குறிப்பி திட்டத்தை மன்னிட்டு தாங்கள் உண்மை இடைவிடாமல் புகழ்கின்றோம். உம்முடைய மெஸ்ஸியாவை இரத்தத்தால் மீட்கப்பட்ட திருச்சபையில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியுடனும் நம்பிக்கையுடனும் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். உயிருள்ள தூய வாழ்வழிக்க முதத்திருப்பேருக்கு புகழும் நன்றி ஆராதனையும் செலுத்துகின்றோம். இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் என்றென்றும் ஆமென். கடவுளே, உமது பேருக்கேற்ப எனக்கு இறங்கும். ஆண்டவரை ஆசீர்வதித்தவர்கள். ஆண்டவராக இறைவா, நாங்கள் தகுதியற்றவர்கள், நாங்கள் குற்றம் தகுதியற்றவர்கள் ஆயினும் புகழ்ச்சிக்குரியதும் புனிதமானது உயிரிழப்பது மறைத்த பெருமான இந்த மறை பெருமையிலும் உமது இரக்கம் எங்களை அழைத்து எங்கள் ஆண்டவராகிய மெஸ்ஸியாவை உதத்தில் பேருக்கு புகழும். ஆண்டவராகிய உமக்கு ஆராதனை எப்பொழுது உண்டாவதாக. வாழ்வுடையதும் வாழ்வதுமாகிய இந்த அப்பம் வானில் தாங்கியது உலக அனைத்திற்கும் வாழ்வழிக்க வல்லது. இதையுள்ளோர் சாக மாட்டார்கள், மாறாக பாவ மன்னிப்பும் மீட்பும் பெற்று என்றென்றும் வாழ்வார். விண்ணகத்திலிருந்து இறங்கி வந்த வாழ்வதலும் அப்பம் தானே. சீடக்கருவித்தார் மறைபொருளன்
என்று வாழ்ந்திடுவர் பெற்றிடுவர் விண்ணக வாழ்வதே. நம்மானவராகிய இயேசு மெசியாவின் தந்தையாகிய கடவுளின் தூயாவி நட்புறவு நம் அனைவரோடும் இருப்பதாக இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் என்றென்றும். ஆமென். നമ്മെ പരിമിതിയില്ലാ തിരുവുടൽ തിരുരത്തങ്ങൾ മറൈപ്പൊരുൾകളെ നാം അനേവരും ഭക്തി വണക്കത്തോട് അണുകുമ്പോൾ മനത്തുവരിനാൽ വരുന്ന നம்பிக்கையுடன் குற்றமுறைகளை அறிந்து விலகி பாவத்துக்கு அகமனம் வருந்தி சகோதர சகோதரர்கள் அவர்களை மன்னித்து அனைத்திற்கும் ஆண்டவரான இறைவனிடம் அருளையும் பாவமன்னிப்பையும் இறந்தவென்றாடுவோம். ஆண்டவரே, அடியார்களின் பாவங்களையும் குற்றங்களையும் கூர்ந்து மன்னித்தருளும். பிளவுகளில் இருந்த கலகங்களில் இருந்த விலகி நம் மனசாட்சியை தூய்மைப்படுத்துவோம். ஆண்டவரே, அடியார்களின் பாவங்களையும் குற்றங்களையும் மன்னித்தருளும். பகைமையில் இருந்த மறுப்பில் இருந்தும் நம் ஆத்மாவை விடுவிப்போம். ஆண்டவரே, அடியார்களின் பாவங்களையும் குற்றங்களையும் மன்னித்தருளும். நற்கருணை உட்கொண்டு தூய ஆவியால் தூய்மையாக்கப்படுவோம். ஆண்டவரே, அடியார்களின் பாவங்களையும் குற்றங்களையும் மன்னித்தருளும். ஒற்றுமையுடன் ஒருமைப்பாட்டுணர்வுடனும் புனித மறைப்பொருள்களில் பங்கு கொள்வோம். ஆண்டவரே, அடியார்களின் பாவங்களையும் குற்றங்களையும் மன்னித்தருளும். ஆண்டவரே, எங்களுடைய விருப்புக்கும் ஆத்மாவை மீட்புக்கும் காரணமாவதாக. முடிவுகால வாழ்வுக்கும் காரணமாவதாக. என்றென்றும் ஆமென். ஜெபிப்போமாக. சமாதானமுடனே எங்கள் ஆண்டவராக இறைவனுடைய ஆன்மீக பாவங்களை குற்றங்களை தேவகூர்ந்து மன்னித்தருளும். அதியுன்னத இறைவனாக உம்மை விண்ணரசி புனித அனைவரோடும் சேர்ந்து புகழ எங்கள் உதடுகளை தூய்மைப்படுத்துகிறோம். ஆண்டவராக இறைவாகிய கருணை எங்களுக்கு எதிரான நம்பிக்கையுடன் முத திருமண புதம் தூயுள்ளத்தோடும் அருந்துவோத்தோடும் மாசற்ற எங்களை தகுதியுடையோராக்கிறோம். நாங்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து உம்மை அழைப்பார் வேண்டும். பரலோகத்தில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதாக. உம்முடைய ராஜ்யம் வருக. உம்முடைய சித்தம் பரலோகத்தில் செய்யப்படுவது போல பூலோகத்திலும் செய்யப்படுவதாக. எங்களுக்கு தேவையான உணவை எங்களுக்கு இன்று அளித்தருளும். எங்கள் கடன்காரர்களை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் கடன்களையும் பாவங்களையும் மன்னித்தருளும். எங்களை சோதனையில் விடுவிடாதே, தீயாவினின்று எங்களை ரட்சித்தருளும். ஏனெனில் அரசும் வல்லமையும் ஆட்சியும் என்றென்றும் உமதே. ஆமென். ஆண்டவரே, எல்லாம் நல்லவரான முழுவதும் பெரிய இரக்கம் நிறைந்த தந்தை, இரக்கத்தை நாங்கள் தாழ்மையுடன் வேண்டுகிறோம். எங்களை சோதனையில் விழவிடாதே, தீயாவியினின்று அதன் படைகளை எங்களை ரட்சித்தருளும். ஏனெனில் விண்ணிலும் மண்ணிலும் அரசும் வல்லமையும் ஆட்சியும் அதிகாரமும் உடையது, இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் என்றென்றும். ஆமென். சமாதானம் உங்களுடனே. உம்முடைய ஆத்மாவுடனும். திவ்ய நற்கருணை தூயவர்களுக்குரியது. தந்தை தேவனே தூயவர், மகனே தூயவர், தூய ஆவியானவரே தூயவர், தந்தைக்கும் மகனுக்கும் தூய ஆவிக்கும் என்றென்றும் புகழ். ஆமென். வாழ்வரைவனே போற்றுங்கள். திருச்சபையில் புகழாவதாக. எல்லா காலத்திலும் எல்லா வேளையிலும் அவரது இரக்கமும் கருணையும் எங்கள் மேல் இருப்பதாக. நம்மை வாழ வைக்கும் இயேசு மெசியாவின் அருள் அவரது கருணையால் நம் அனைவரிலும் நிறைவு பெறுவதாக. இப்பொழுதும் என்றென்றும் ஆமென். மனுக்குலத்தின் நம்பிக்கையான மெசியாவே, நாங்கள் உட்கொண்ட திருவுள்ளம் பருகிய திருரத்தம் எங்களை கடனை தற்பட்டும் வலிமைக்கும் உடல்நலமின்மையும் விட்டு செல்லாமல் கடவுளின் பொருட்களுக்கும் பாவங்களை மன்னிப்புக்கும் உமது திருமணத்துக்கு உதவுவதாக. அனைத்திற்கும் ஆண்டவரே என்றென்றும் ஆமென். எங்கள் ஆண்டவரே, விசுவாசத்தினால் கட்டுப்பட்ட எங்கள் கடன்களை விடுதலை
திடவிசுவாசமே வரவேற்கவும் விண்ணக வாழ்வோருடமே போற்றவும் எங்களே தகுதியுடையோராக்கியருளும். ஆமென். தூயாவே நல்லவர்தான் புகழ்ச்சிக்குரிய புனித வீரருக்கு വളരെ തന്നെ വാഴ്ന്ന മറയപ്പുറപ്പ് നൽകി ഇവറ്റിൽ പങ്കുള്ള തകുതി പറ്റി നാം അനേവരും ഇവറ്റിൽ വളരാൻ ഇറവരക്ക് எப்பொழுதும் புகழும் நன்றி செலுத்துவோமாக. சொல்லற்கரிய கொடைக்காக ஆண்டவரே உமக்கு புகழ். ஜெபிப்போமாக. சமாதானம் நம்முடனே. ஆண்டவராக இறைவா புகழ்ச்சிக்குரிய பிரதமானும் இரண்டுக்கும் பிரேதமே வாய்ந்த மறைப்பொருட்களை கடங்களின் பொருளுக்காக இருக்க தொடங்கி எங்களுக்கு அளித்தீர்கள். இக்கொடைக்காகவே பெரும் மோவினரையுமே புகழும் வணக்கம் நன்றியும் ஆராதனைகள் விடாமல் செலுத்த நாங்கள் கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். தந்தை மகன் தூய ஆவியாக இறைவா என்றும் ஆமென். ஆண்டவரே ஆசீர்வதித்தருளும். மனிதனத்தின் நம்பிக்கையான மெசியாவே புகழ்ச்சிக்குரிய பிரதமான உயிரிழக்கும் மறையத்தின் வாய்ந்த திருப்பதி வழியாக நீரங்கள் கடன்களை பாவங்களை மன்னித்து குற்றங்களை பொறுத்தருடைய உன்னதத்திலிருந்து வந்த ஆராதனை குறைபடுவதாக அனைத்திற்கும் ஆண்டவரே என்றும் ஆமென்.
പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, എന്നേരവും സ്തുതി ആരാധന. പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, നേരവും സ്തുതി ആരാധന. ദൈവമേ നിൻ പാതേ സർവമർപ്പിച്ചേകാം, നേരവും സ്തുതി ആരാധന. കൺകുളിർക്കെ കാണാൻ മനം തുറന്നേകാം, നേരവും സ്തുതി ആരാധന. എല്ലാം എല്ലാം അറിയും എന്റെ തമ്പുരാനേ, നേരവും സ്തുതി ആരാധന. ആരാധന 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 ആരാധന. മധ്യനായി ഭൂവിൽ അവതരിച്ച ബലി, നേരവും സ്തുതി ആരാധന. പുൽമെത്തയിൽ പിറന്ന പൊന്നുണ്ണീശോയേ, നേരവും സ്തുതി ആരാധന. തച്ചന്റെ മകനായി വളർന്ന ഈശോയേ, നേരവും സ്തുതി ആരാധന. കന്യകാമേരിതൻ പ്രിയസുതനേശുവേ, നേരവും സ്തുതി ആരാധന. ആരാധന 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 ആരാധന. എല്ലാവരും ചേർന്ന് ആരാധന 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 ആരാധന. ദൈവഗീതമാലിവാൻ വ്യാഖ്യാനിച്ച ഗുരുവേ, നേരവും സ്തുതി ആരാധന. ദൈവരാജ്യം ഭൂവിൽ സ്ഥാപിച്ച രാജാവേ, നേരവും സ്തുതി ആരാധന. പാപികളെ അലിവാൻ ചേർത്തു വച്ചൊരിടയാ, നേരവും സ്തുതി ആരാധന. രോഗികൾക്കു സൗഖ്യം നൽകിയ നല്ലിടയാ, നേരവും സ്തുതി ആരാധന. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാ രോഗികളെ സമർപ്പിച്ചു. ആരാധന 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 ആരാധന. എല്ലാവരെയും ആരാധന 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 ആരാധന. വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാമേശുവേ, നേരവും സ്തുതി ആരാധന. ലോകത്തിന്റെ ദീപമേ, ഭൂമി നല്ലവണമേ, നേരവും സ്തുതി ആരാധന. ശിഷ്യരുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകിയ ഗുരുവേ, നേരവും സ്തുതി ആരാധന. സ്നേഹത്തിൻ പ്രമാണം പകർന്ന സദ്ഗുരുവേ, നേരവും സ്തുതി ആരാധന. ആരാധന
ഈശോയെ നോക്കാം. നമ്മുടെ ഇടവക സമൂഹത്തിന് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്നേഹമുള്ളവരെ, രോഗത്താൽ വലയുന്ന ധാരാളം സഹോദരങ്ങൾ, പലവിധമായ ക്ലേശങ്ങളാൽ വലയുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ, പലവിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളാൽ ഈശോയെ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാതെ കരയുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നമുക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്ക് മുമ്പേ നമുക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസമായി, നമുക്ക് വേണ്ടി വലിയ സ്നേഹമായി, നമുക്ക് വേണ്ടി വലിയ കരുണയായി ഇതാ ഈശോനാഥൻ നമുക്ക് മധ്യേ ഇതാ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. ആ ഈശോയെ നമുക്ക് കാണാം. ഈ സമയം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടി ഈശോയുടെ ഈ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും ഈശോയോട് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈശോയെ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് വിടുതൽ നൽകി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഈശോയെ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് സൗഖ്യം നൽകി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഈശോയെ, ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അത് സൗഖ്യമാക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതാ അങ്ങേ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഈശോയെ, കണ്ണുനീരോടെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മോനിക്ക പുണ്യമതി തന്റെ പുത്രനായ അഗസ്തീനോസിനു വേണ്ടി കണ്ണീർ മാർഗ് പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ ഈ സമയം ഈശോയെ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ കണ്ണീരോടെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കണ്ണീരോടുകൂടി നിന്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച മഗ്ദലന മറിയത്തെ പോലെ ഈ സമയം ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ലോകത്തിന്റെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയിലുള്ള ഓരോ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ രൂപതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ വൈദികർക്കും വേണ്ടി, എല്ലാ സിസ്റ്റേഴ്സിനും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈശോയെ, ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും നീ സഹായിക്കണമേ. ഈശോയെ, ഞങ്ങളെ നീ കൈപിടിച്ചുയർത്തണമേ. ഗത്സമനിയിൽ രക്തം വിയർത്ത് നീ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ നിന്റെ പിതാവിനോട് നീ പ്രാർത്ഥിച്ചു, പിതാവേ, കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എന്നിൽ നിന്ന് അകറ്റണമേ. പക്ഷെ അടുത്ത നിമിഷം ഈശോയെ നീ പ്രാർത്ഥിച്ചു, പിതാവേ, എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല നിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറണേ. ഈ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ മൂലം ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഞങ്ങളെ വിട്ടകന്നു പോകുമ്പോ, ഈ ലോകത്ത് നിന്നും മനുഷ്യർ ഞങ്ങളെ വിട്ടകന്നു പോകുമ്പോ പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഈശോയെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വലിയ മഹാമാരി ഞങ്ങളെ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്? ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വലിയ മഹാമാരി വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത്? ഈശോയെ, അങ്ങേ അസാധ്യമായത് ഒന്നുമില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. കർത്താവേ, വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നിന്നെ കാണുവാൻ സിക്കമോർ മരത്തിൽ കയറി നിനക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന സഖേമോസിനെ പോലെ ഞങ്ങളുടെ ഇല്ലായ്മകളെ മുഴുവൻ ഈ സമയം നിന്റെ മുൻപിൽ ഇതാ ഞങ്ങൾ തരുന്നു. ഈശോയെ, നീ വിശുദ്ധ കുർബാനയായത് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ. ഈശോയെ, വിശുദ്ധ കുർബാനയായി തീർന്ന് എന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതിയാണല്ലോ. എങ്കിലും ഈ കുർബാനയെ വേണ്ടത്ര സ്നേഹിക്കാതെ, ഈ കുർബാനയിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കാതെ, ആരാധനയിൽ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കാതെ ഞാൻ ജീവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. ഈശോയെ, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആരാധന, 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 ആരാധന. എല്ലാവരും ചേർന്ന് ആരാധന, 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 ആരാധന. ഗത്സമനി തന്നിൽ രക്തം വിയർത്തവനേ, നേരവും സ്തുതി ആരാധന. ശിഷ്യന്മാരാൽ പോലും തിരസ്കൃതനായവനേ, നേരവും സ്തുതി ആരാധന. മാംസമച്ചിടുമ്പോഴും ചെമ്മട്ടിയടിയേറ്റവനേ, നേരവും സ്തുതി ആരാധന. മുൾമുടി തന്നെ വകേളനം ശാന്തനായി സഹിച്ചവനേ, നേരവും സ്തുതി ആരാധന. ഒരിക്കൽ കൂടി ഗത്സമനി തന്നിൽ രക്തം വിയർത്ത യേശുവേ, നേരവും സ്തുതി ആരാധന. ശിഷ്യന്മാരാൽ പോലും തിരസ്കൃതനായവനേ, നേരവും സ്തുതി ആരാധന. മാംസമച്ചിടുമ്പോഴും ചെമ്മട്ടിയടിയേറ്റവനേ, നേരവും സ്തുതി ആരാധന. മുൾമുടി തന്നെ വകേളനം ശാന്തനായി സഹിച്ചവനേ, നേരവും
ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന നല്ലവനായ ദൈവം തന്റെ സൃഷ്ടികൾക്ക് മകുടമായി മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവം തന്നോട് തന്നെ പറയുന്നു, വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു എന്റെ മനുഷ്യ സൃഷ്ടി. ഈ മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാണല്ലോ നാം ഓരോരുത്തരും. തന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നോട് തന്നെ ആലോചന നടത്തിയ ശേഷം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച ആ നല്ല തമ്പുരാനെ നമുക്ക് കാണാം. നല്ല തമ്പുരാനെ, എന്നെ തേടി ഓരോ നിമിഷവും എന്റെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന നല്ല പിതാവാണല്ലോ നീ. പൗലോസ് റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെ ദൈവത്തെ അപ്പാ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുവാൻ നമ്മളെ യോഗ്യരാക്കുന്നു. നമ്മൾ അടിമത്തത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്, മറിച്ച് നമ്മളെ പുത്രന്മാരാക്കുന്ന, നമ്മെ പുത്രികളാക്കുന്ന, നമ്മളെ മകനും മകളുമാക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയാണ് നാം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈശോയെ, ഈ സമയം ഞങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ നീ സന്നിഹിതനായിരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ നിന്നെ ഒന്ന് കാണട്ടെ. ഈശോയെ, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പരസ്യ ജീവിതകാലത്തിൽ നിന്റെ കൂടെ നടന്ന പരിശുദ്ധ അമ്മയെ പോലെ, നിന്റെ കൂടെ 3 വർഷം യാത്ര ചെയ്ത ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ, നിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുവാൻ നിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഓടിയെത്തിയ ജനത്തെ പോലെ ഈ നിമിഷം ഞങ്ങളിതാ അങ്ങേ സന്നിധിയിലേക്ക് ഓടിയെടുക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള വേദനകൾ ധാരാളമാണല്ലോ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ പറ്റിയുള്ള ആശങ്കകളും ആകുലതകളും ധാരാളമാണല്ലോ. അവയെല്ലാം അങ്ങേ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇതാ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഈശോയെ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അങ്ങ് ചൊരിഞ്ഞ എല്ലാ ദാനങ്ങളെയും ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഈശോയെ, നീ നൽകിയ ദാനങ്ങൾ, നീ നൽകിയ കൃപകൾ, നീ നൽകിയ കഴിവുകൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പാപങ്ങൾ മൂലം നിന്നിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അകന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. നീ സ്നേഹിക്കുന്നുവല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളൊന്നും ഓർത്തു വയ്ക്കാതെ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ തന്റെ മാർവോട് ചേർക്കുന്നവരാണല്ലോ നീ. ഈശോ, ഈ സമയം ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുരിശു ചുമന്ന നിന്റെ വലിയ സ്നേഹത്തെ ഓർത്ത് നിനക്ക് ഞങ്ങൾ ആരാധന സമർപ്പിക്കുന്നു. ഈശോയെ, കാൽവരിയിലേക്ക് നീ കടന്നു പോകുമ്പോ, നിന്റെ മുട്ടുകൾ പൊട്ടി നീ നിലത്തേക്ക് വീണു പോകുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും. 3 വട്ടം കുരിശാൽ വീണു കിടഞ്ഞവനേ, കുരിശിന്റെ മാറി തറയ്ക്കപ്പെട്ടവനേ, ചെന്നീണം മാർന്ന് കുരിശിൽ മരിച്ചവനേ, വീടുകളിലായിരിക്കുന്നവർ ഈ സമയം ഈശോയുടെ സജീവ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാം. ഈശോ ഈ സമയം നമ്മുടെ ഹൃദയമാകുന്ന വാതിലിൽ മുട്ടി നമ്മോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. മകനെ, മകളെ, ഇതാ ഞാൻ നിന്റെ ഹൃദയ വാതിൽകൾ മുട്ടി വിളിക്കുന്നു. നിന്നോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്ന് നിന്റെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ, നിന്നോടൊപ്പമായിരിക്കുവാൻ ഞാനിത് ആഗ്രഹിച്ച് നിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കിടക്കുവാൻ ഞാനിത് നിന്റെ ഹൃദയവാതിൽക്കൽ മുട്ടിവിളിക്കുന്നു. നമുക്ക് പറയാം, ഈശോയെ, ഇതാ എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ വാതിൽ നിനക്കായി ഞാൻ തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ കൊച്ചു ത്രേസ്യ പുണ്യവതി പറഞ്ഞതുപോലെ, ഞാൻ വെറും ഒരു പെൺകുട്ടി മാത്രം, ഞാനൊരു ചെറിയ പെൺകുട്ടി. പക്ഷേ എന്റെ ഈശോയ്ക്ക് ഈ ചെറിയ ജീവിതം മാത്രം മതി. എന്റെ ജീവിതത്തെ സന്തോഷപ്രദമാക്കുവാൻ, എന്റെ ജീവിതത്തെ എന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു കാഴ്ചയായി നൽകുവാൻ ഇതാ എന്റെ ഈശോയ്ക്ക് എന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു. നമുക്ക് പറയാം, ഈശോയെ, എന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ നിനക്കായി ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു. എന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ, എന്റെ ഹൃദയം, എന്റെ മനസ്സ്, എന്റെ ആത്മാവ്, എന്റെ ബുദ്ധി, എന്റെ ശരീരം, ഇതാ എല്ലാം നിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക്
ഞാനിതാ വിട്ടുതരുന്നു. ഈശോയെ, എന്റെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ നീ മാറ്റണമേ. ഈശോയെ, നീ മരിച്ചു, എന്നാൽ മൂന്നാം ദിവസം നീ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുവല്ലോ. നീ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിലല്ല, മറിച്ച് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിലാണ് എന്ന വലിയ സത്യം ഞങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. നീ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിലല്ല, മറിച്ച് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിലാണ്. ഇതാണല്ലോ കർത്താവേ, വിശുദ്ധ കുർബാന വഴി ഓരോ ദിവസവും ഞങ്ങളെ നീ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. നിന്റെ ജീവനുള്ള ശരീരം കർത്താവേ, പല ദിവസങ്ങളായി നിന്റെ ശരീരം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ സാധിക്കാതിരുന്നു. ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടം തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ നിന്നെ സ്വീകരിക്കുവാൻ, നിന്റെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കുവാൻ, നിന്റെ തിരുരക്തം എന്റെ നാവിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈശോയെ, ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നെ അതിന് സാധിക്കുന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയം ദാഹത്തോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈശോയെ, നിന്റെ ശരീരം, നിന്റെ ഉയർത്തപ്പെട്ട ശരീരം, നിന്റെ ഉയർത്തപ്പെട്ട ജീവിതം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെയും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിലേക്ക് ഞങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുമാറാകട്ടെ. കർത്താവേ, മരിപ്പ് മാത്രമല്ല, മരണമല്ല ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന വാക്ക് എന്നുള്ള വലിയ സത്യം ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരണമേ. മരണത്തിനുമപ്പുറം നിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിലേക്ക്, നിന്റെ ഉത്ഥാനത്തിലേക്ക്, നിന്റെ ഉയർപ്പിലേക്ക്, നിന്റെ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ കൈപിടിച്ചുയർത്തണമേ. ഞങ്ങളുടെ മരിച്ചുപോയ എല്ലാ വിശ്വാസികളെയും, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ, ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ, ഇതാ എല്ലാവരെയും, എന്റെ ഭർത്താവ്, എന്റെ ഭാര്യ, എന്റെ അപ്പൻ, എന്റെ അമ്മ, ഇതാ മരിച്ചുപോയ ഓരോ വിശ്വാസികളെയും ഈശോയെ നിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയോടൊപ്പം അവരെയും ഉയർപ്പിക്കണമേ. അവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈശോയെ, ഈ സമയം ഞങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. ഈശോയെ, അവരുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്ത് അങ്ങയുടെ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകണമേ. ഞങ്ങൾ ഒന്നു ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ആരാധന അങ്ങ് കരുണാപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കണമേ. ആരാധന, 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 ആരാധന. എല്ലാവരും ചേർന്ന് പാടട്ടെ. ആരാധന, 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 ആരാധന. മൃത്യുവിൽ നിന്നും മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തവനേ, നേരവും സ്തുതി ആരാധന. അപ്പമായി എന്നും കൂടെ വാഴും യേശുവേ, നേരവും സ്തുതി ആരാധന. പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, നേരവും സ്തുതി ആരാധന. പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, നേരവും സ്തുതി ആരാധന. പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യമേ. നേരവും സ്തുതി ആരാധന. നമ്മുടെ ഈ കരങ്ങളും ഈശോയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് നീട്ടിപ്പിടിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈശോയെ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ നിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ തന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ ഞങ്ങളിത് ആശീർവദിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലുള്ള എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളെയും, എല്ലാവിധ ദുരിതങ്ങളെയും, എല്ലാവിധ ആശങ്കകളെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും ഈശോയെ അങ്ങയുടെ തിരുരക്തത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ അങ്ങെടുത്തു മാറ്റണമേ. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ദുഷ്ടശക്തികളെ, എല്ലാവിധ ബന്ധനങ്ങളും ഈശോയെ അങ്ങയുടെ തിരുനാമത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ, അങ്ങയുടെ തിരുരക്തത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ അങ്ങ് പൊട്ടിച്ചെറിയണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയെ അങ്ങേ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങളിതാ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സനലക്ഷ്മൻ, ഇടവകയെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടോച്ചിയച്ഛൻ, ഞങ്ങളുടെ ബ്രദർ, ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റേഴ്സ്, എല്ലാവരെയും അങ്ങേ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഈശോയെ, അവർ വഴിയായിട്ട് അങ്ങയുടെ വചനം ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയിൽ മുറിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ വചനത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങയുടെ ശക്തി പുറപ്പെടുവിക്കുമാറാകണമേ. അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി വചനത്തിന്റെ അഭിഷേകത്താൽ, വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ അഭിഷേകത്താൽ ഞങ്ങളുടെ അഭിഷിക്ത വഴിയായി
ഞങ്ങളുടെ ഇടവക മുഴുവൻ പരക്കുമാറാകട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയിൽ ഇനിയും അങ്ങയുടെ വിശ്വാസത്തിൽ വളരുവാനുള്ള എല്ലാ മക്കളെയും അങ്ങേ സന്നിധിയിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയുള്ള എല്ലാ യുവജനങ്ങളെയും കർത്താവേ അങ്ങേ സന്നിധിയിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയുള്ള എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അങ്ങേ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇതാ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ വലിയ ചൈതന്യത്താൽ, അങ്ങയുടെ വലിയ അഭിഷേകത്താൽ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ അങ്ങ് നിറയ്ക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ അങ്ങയുടെ അഭിഷേകത്താൽ നിറയ്ക്കണമേ. ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആരാധന 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 ആരാധന. ഞങ്ങളുടെ ഈ വലിയ കലാലയം, ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിനെ മുഴുവനായി അങ്ങേ സന്നിധിയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങയോട് ആലോചന ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ച ഈ വലിയ വിദ്യാലയം, അതിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മക്കളും, പ്രത്യേകമായി 10ാം ക്ലാസ്, 11ാം ക്ലാസ്, 12ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ കർത്താവേ, ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ പഠിച്ച് ഇന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും മറ്റു ജോലികൾക്കുമായി വെളിയിലായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെയും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മക്കളെയും അങ്ങേ സന്നിധിയിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഈ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകരെയും അങ്ങയുടെ അഭിഷേകത്താൽ നിറയ്ക്കണമേ. വിശുദ്ധ അൽഫോൻസായി തന്റെ സ്കൂൾ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങ് ശക്തിപ്പെടുത്തിയതുപോലെ താൻ പഠിപ്പിച്ച സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ വിശുദ്ധ അൽഫോൻസാമ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ സമയം ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇതാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകരെ അങ്ങ് നിറയ്ക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓരോ സഹോദരങ്ങളെയും അങ്ങയുടെ വലിയ അഭിഷേകത്താൽ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കണമേ. യാതൊരുവിധ അപകടങ്ങളിൽ പെടാതെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാൻ അങ്ങയുടെ വലിയ കൃപാവരം അവരുടെ മേൽ ഉണ്ടാകുവാൻ ഞങ്ങളിതാ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മക്കളെയും, LKG മുതൽ 12ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ ഓരോരുത്തരെയും കർത്താവേ അങ്ങേ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല നല്ല ചിന്തകൾ നൽകി, നല്ല നല്ല ബോധ്യങ്ങൾ നൽകി, ബുദ്ധി നൽകി അവരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ ചൈതന്യത്താൽ, അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വലിയ അഭിഷേകത്താൽ അവരെ നിറയ്ക്കണമേ. ഞങ്ങളൊന്ന് ചേർന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഈ സമയം പരിശുദ്ധാത്മാവേ അഗ്നിയായി ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നീ വന്ന് നിറയണമേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്കറിയാം, പുറത്ത് മഴ പെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വലിയ അഭിഷേകം മഴ പെയ്യുവാൻ നമുക്ക് ഈ സമയം പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആത്മാവേ അഗ്നിയായി നിറയണമേ. പാപത്തിന്റെ ശക്തിമേൽ നിന്റെ ശക്തി നീ അയക്കണമേ. രോഗത്തിന്റെ ശക്തിമേൽ നിന്റെ ശക്തി അയക്കണമേ. ശാപത്തിന്റെ ശക്തിമേൽ നിന്റെ ശക്തി അയക്കണമേ. ആത്മാവാം ദൈവമേ നിന്റെ ശക്തി അയക്കൂ. ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അഗ്നിയായി നിറയണമേ. ആത്മാവേ അഗ്നിയായി നിറയണമേ. പാപത്തിൻ ശക്തിമേൽ നിന്നഗ്നിയായേക്കൂ. രോഗത്തിൻ ശക്തിമേൽ നിന്നഗ്നിയായേക്കൂ. ശാപത്തിൻ ശക്തിമേൽ നിന്നഗ്നിയായേക്കൂ. ആത്മാവാം ദൈവമേ അഗ്നിയായേക്കൂ. എല്ലാവരും ചേർന്ന് പാപത്തിൻ ശക്തിമേൽ അഗ്നിയായേക്കൂ. രോഗത്തിൻ ശക്തിമേൽ ശക്തിയായേക്കൂ. ശാപത്തിൻ ശക്തിമേൽ ശക്തിയായേക്കൂ. ആത്മാവാം ദൈവമേ ശക്തിയായേക്കൂ. ആത്മാ
ശക്തി നൽകണമേ. ആത്മാവേ അഗ്നിയായി നിറയണമേ. എല്ലാവരും ചേർന്ന് ആത്മാവേ അഗ്നിയായി നിറയണമേ. അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി ആത്മാവേ അഗ്നിയായി നിറയണമേ. പാവത്തിൻ ശക്തിമേൽ നിൻ അഗ്നിയായേക്കൂ. രോഗത്തിൻ ശക്തിമേൽ നിൻ അഗ്നിയായേക്കൂ. ശാപത്തിൻ ശക്തിമേൽ നിൻ ശക്തിയായേക്കൂ. ആത്മാവേ ശക്തിയായേക്കൂ. എല്ലാവരും പാവത്തിൻ ശക്തിമേൽ നിൻ അഗ്നിയായേക്കൂ. രോഗത്തിൻ ശക്തിമേൽ നിൻ അഗ്നിയായേക്കൂ. ശാപത്തിൻ ശക്തിമേൽ നിൻ അഗ്നിയായേക്കൂ. ആത്മാവേ അഗ്നിയായേക്കൂ. ആത്മാവേ അഗ്നിയായി നിറയണമേ. സമയം പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണമേ. ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറയ്ക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഓരോ കുറവുകളെയും ഈശോയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങളിതാ സമർപ്പിക്കുന്നു. ആത്മാവിന്റെ വലിയ ശക്തി ഞങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകുമാറാകട്ടെ. ആത്മാവിന്റെ വലിയ ശക്തിയാൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പാപത്തിന്റെ ശക്തികളും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ അകത്തെളിയപ്പെടുമാറാകട്ടെ. കർത്താവേ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെല്ലാവരും പാപികളാണ് കർത്താവേ. യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായം യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ ഞാൻ അശുദ്ധമായ അധരങ്ങളുള്ളവനും അശുദ്ധമായ അധരങ്ങളുള്ള മനുഷ്യരുടെ മധ്യേ വസിക്കുന്നവരുമാണ്. കർത്താവേ അശുദ്ധമായത് ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ, കർത്താവേ അശുദ്ധമായതൊന്നും ചെയ്യാതെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ പുണ്യത്തിൽ വളർത്തുവാൻ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നീ ഒഴുക്കണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വലിയ ആവാസത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം കടന്നു വരുവാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവിധ ബന്ധനങ്ങളും പൊട്ടിപ്പോകട്ടെ. എല്ലാവിധ അശുദ്ധ ചിന്തകളും പൊട്ടിപ്പോകട്ടെ. രോഗത്തിന്റെ എല്ലാ ശക്തികളും ബന്ധനങ്ങളും പൊട്ടിപ്പോകട്ടെ. ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ, ആത്മാവിന്റെ വലിയ അഭിഷേകത്താൽ, ആത്മാവിന്റെ വലിയ വരദാനത്താൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ മുഴുവൻ നിറയട്ടെ. ശാപത്തിന്റെ ശക്തി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും, ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും, വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അകന്നു പോകട്ടെ. രോഗത്തിന്റെ ശക്തികൾ അകന്നു പോകട്ടെ. ആത്മാവാം ദൈവമേ ശക്തി അയക്കണമേ. ആത്മാവേ ഇതിനെ വിളിച്ച് ശിഷ്യന്മാരും പരിശുദ്ധമണിയും പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ പന്തക്കോസ്താ ദിവസം അവരുടെ മധ്യേ നീ എഴുന്നേറ്റ് വന്നല്ലോ. അവർക്ക് നീ ശക്തി കൊടുക്കുമല്ലോ. ഞങ്ങൾ ആ സമയം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈശോയെ നിന്റെ ആത്മാവിനെ നീ ഞങ്ങളിലേക്ക് അയക്കണമേ. ഈശോയെ നീ ലോകത്തിൽ നിന്നും കടന്ന് നിന്റെ പിതാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയപ്പോ നീ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ പോകുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സഹായകനെ ഞാൻ അയക്കും. നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവൻ നിങ്ങളെ വളരെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും. അവൻ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കും. ആത്മാവേ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആത്മാവേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണമേ. ഈശോയുടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ശക്തിയാൽ, ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ എല്ലാവിധ ബന്ധനങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞുപോകട്ടെ. ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ലോകം മുഴുവൻ പാപത്തിന്റെ ദിനകൾ നിറഞ്ഞിടുന്നു. മാനവരെല്ലാം നാശത്തിന്റെ നിഴലിൽ കഴിഞ്ഞിടുന്നു. ലോകം മുഴുവൻ പാപത്തിന്റെ ദിനകൾ നിറഞ്ഞിടുന്നു. മാനവരെല്ലാം നാശത്തിന്റെ നിഴലിൽ കഴിഞ്ഞിടുന്നു. ആത്മാവേ അഗ്നിയായി അഗ്നിയായി നിറയണമേ. ചേർന്ന് ആത്മാവേ അഗ്നിയായി നിറയണമേ. പാപത്തിൻ ശക്തി വേണ്ടി അഗ്നിയായേക്കൂ. രോഗത്തിൻ ശക്തി വേണ്ടി ശക്തിയായേക്കൂ. ശാപത്തിൻ ശക്തി വേണ്ടി ശക്തിയായേക്കൂ. ആത്മാവേ ശക്തിയായേക്കൂ. ആത്മാവേ അഗ്നിയായി നിറയണമേ. ആത്മാവേ
പത്രോസ് ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ സഭ മുഴുവൻ സമ്മേളിച്ചിരുന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ആത്മാവേ, ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ സഹോദരൻ ജയിലിൽ കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആ സമയം പത്രോസ് ഒരു വലിയ ദർശനം കാണുന്നു. ആ ദർശനം സത്യമാണെന്ന് പത്രോസ് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. അവൻ ജയിലിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വന്ന് തന്റെ സഹോദരന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോഴാണ് പത്രോസ് കണ്ടത് ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പത്രോസിനെ ജയിലറകളിൽ നിന്നും തന്റെ സഹോദരന്റെ അടുത്തേക്ക് മോചനം നൽകി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു എന്ന വലിയ സത്യം പത്രോസ് മനസ്സിലാക്കിയത്. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സാധിക്കാത്തതായി ഒന്നുമില്ല സഹോദരങ്ങളെ. പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്കറിയാം, അപ്പസ്തോലന്മാരെ ഈ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ, ശിഷ്യന്മാരെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ, ശിഷ്യന്മാര്, സ്ത്രീകന്മാര്, അപ്പസ്തോലന്മാര് ആലോചന ചോദിച്ചിരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടാണ്. അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ആലോചന ചോദിച്ചതിന് ശേഷം ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഈശോയുടെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ വേണ്ടി പോയി എന്ന് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ആത്മാവിനാൽ നമ്മളെല്ലാവരും നയിക്കപ്പെടട്ടെ. ആത്മാവേ, അഗ്നിയായി നിറയണമേ. ഈശോയുടെ പരസ്യ ജീവിതത്തിന് മുൻപായി തന്റെ മാമോദീസ വേളയിൽ ഈശോ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ സ്വർഗം തുറക്കപ്പെട്ടു. ദൈവം അവിടെ നിന്ന് അരുളി ചെയ്തു, എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ, ഇവനിൽ ഞാൻ സംപ്രീതനായിരിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാവിന്റെ രൂപത്തിൽ ഈശോയുടെ മേൽ എഴുന്നള്ളി വന്ന് ഈശോയെ ശക്തിപ്പെടുത്തി. അവൻ മരുഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈശോയുടെ ജനനവേളയിൽ ജനത്തിന് മുമ്പായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മേൽ ആവാസം കൊള്ളുന്നതായി നാം കാണുന്നുണ്ട്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് വന്ന് നിറയുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ആത്മാവേ, നിന്റെ വലിയ ചൈതന്യത്താൽ, നിന്റെ വലിയ ശക്തിയാൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് നിന്റെ അഭിഷേകം വന്നു നിറയട്ടെ. ഞങ്ങളൊന്ന് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആത്മാവേ, അഗ്നിയായി നിറയണമേ. ആത്മാവേ, അഗ്നിയായി നിറയണമേ. പാപത്തിൻ ശക്തി വേണ്ടി ശക്തിയായിരിക്കൂ, രോഗത്തിൻ ശക്തി വേണ്ടി ശക്തിയായിരിക്കൂ, ശാപത്തിൻ ശക്തി വേണ്ടി ശക്തിയായിരിക്കൂ. ആത്മാവ ദൈവമേ ശക്തിയായിരിക്കൂ, പാപത്തിൻ ശക്തി വേണ്ടി ശക്തിയായിരിക്കൂ, രോഗത്തിൻ ശക്തി വേണ്ടി ശക്തിയായിരിക്കൂ, ശാപത്തിൻ ശക്തി വേണ്ടി ശക്തിയായിരിക്കൂ. ആത്മാവ ദൈവമേ ശക്തിയായിരിക്കൂ, ആത്മാവ ദൈവമേ ശക്തിയായിരിക്കൂ, ആത്മാവ ദൈവമേ ശക്തിയായിരിക്കൂ, ആത്മാവ ദൈവമേ ശക്തിയായിരിക്കൂ. രോഗത്തിൻ ശക്തിമേൽ നിൻ ശക്തിയായിരിക്കൂ, ശാപത്തിൻ ശക്തിമേൽ നിൻ ശക്തിയായിരിക്കൂ. ആത്മാവ ദൈവമേ ശക്തിയായിരിക്കൂ, ആത്മാവ ദൈവമേ ശക്തിയായിരിക്കൂ, ആത്മാവ ദൈവമേ ശക്തിയായിരിക്കൂ. നമുക്ക് സമയം ഈശോയെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. നമ്മുടെ മധ്യേ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഈശോ, നമ്മുടെ ഇല്ലായ്മകളെ ഓർത്ത് നമ്മളൊരിക്കലും വിഷമിക്കുന്ന സ്നേഹമുള്ളവരെ, മറിച്ച് നമ്മുടെ ഇല്ലായ്മകളെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം.
നമ്മുടെ കുറവുകളെ കൂടുതലായി സ്നേഹിക്കുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. അതുകൊണ്ട് ഇല്ലായ്മകളെ ഓർത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വേദനിക്കരുത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം കണ്ടുമുട്ടുന്ന സഹോദരങ്ങൾ അവരുടെ ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലും അവരുടെ ശാരീരികമായ വേദനകളിലും രോഗങ്ങളിലുമൊക്കെ അവർ ഒരു കാര്യം പറയും: ഈശോ സ്നേഹിക്കുന്നതിനും അപ്പുറം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേറൊന്നും വേണ്ട. ഇപ്രകാരം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഈശോ നമ്മളോടൊപ്പമുള്ളപ്പോൾ നമ്മളൊരിക്കലും കരയരുത്, നമ്മളൊരിക്കലും ആകുലപ്പെടരുത്, നമ്മളൊരിക്കലും നമ്മുടെ മക്കളെ ഓർത്ത് സങ്കടപ്പെടരുത്. മറിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈശോയുടെ സന്നിധിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ അകന്നു പോകുന്നുവെങ്കിലും നമ്മളെ തേടി അറിയുന്ന ദൈവമാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഓടി അകലുന്ന മനുഷ്യനെ തേടി അറിയുന്ന നമ്മുടെ നല്ല ദൈവം. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായം ധൂർത്തപുത്രന്റെ ഉപമയിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. തന്റെ പിതാവിന്റെ അരികിൽ നിന്നും സ്വത്ത് മുഴുവൻ വാങ്ങിച്ച് ദൂരേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന ഇളയ പുത്രൻ. പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നും സ്വത്തെല്ലാം വാങ്ങിച്ചപ്പോ അവൻ വാങ്ങാൻ മറന്നുപോയ ഒരു കാര്യം പിതാവിന്റെ സ്നേഹം. അതൊരിക്കലും പിതാവ് വിട്ടുകൊടുത്തില്ല. കാരണം മകൻ തിരികെ വരുമെന്ന് ആ അപ്പൻ അറിയാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് മകനെ നോക്കി കണ്ണും നട്ട് ദൂരത്തേക്ക് അവൻ ഓരോ ദിവസവും നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ജീവിതത്തിൽ സമ്പാദിച്ചതും നേടിയെടുത്തതുമായ സ്വത്തെല്ലാം തീർന്നപ്പോൾ പുത്രൻ ഓർത്തതും പിതാവിന്റെ സ്നേഹമാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഈ സമയം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് പിതാവിന്റെ സ്നേഹമാണ്. ഈ ദൈവത്തിന്റെ സ്വത്തെല്ലാം വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ അകലേക്ക് പോയപ്പോ, ഈ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ, ഈ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം മനസ്സിലാക്കാതെ പോയപ്പോ, ദൈവം തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച ആ വലിയ സ്നേഹം ഇന്ന് നമ്മളെ മാടി വിളിക്കണം. മകനെ, മകളെ, നിനക്ക് വേണ്ടി ഇതാ ഞാൻ കാത്തിരിക്കാം. നമ്മുടെ മക്കളെ ഈശോയുടെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഈശോയിൽ നിന്ന് അകലേക്ക് പോകുന്നുവെങ്കിൽ അവരെ ഈശോയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ സമയം സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായി ഒന്നുമില്ല സ്നേഹിതരെ. ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അടയാളങ്ങൾ കാണുവാൻ ഈശോയെ നിന്റെ തിരുവിലാവിൽ നിന്നും ഒഴുകിയ നിന്റെ ചോരത്തുള്ളി മാത്രം മതി. എനിക്കും നിനക്കും വേണ്ടി കാൽവരിയുടെ നെറുകയിലേക്ക് ഭാരമേറിയ കുരിശും ചുമന്നുകൊണ്ട് ഈശോ കടന്നുപോയപ്പോ അവന്റെ കണ്ണുകൾ ഉടക്കി നിന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ മേലാണ്. അവൻ നോക്കിയതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്കാണ്. അവന്റെ കണ്ണുകളിലെ സ്നേഹം കണ്ട പത്രോസ് താൻ തന്റെ ഗുരുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തല്ലോ
എന്ന വേദനയോടെ അവൻ പുറത്തു പോയി മാറത്തടിച്ച് നിലവിളിച്ച് കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, 3 വർഷം നിന്റെ കൂടെ നടന്നിട്ട് നിന്റെ സ്നേഹം മനസ്സിലാക്കുവാൻ കർത്താവേ എനിക്ക് സാധിക്കാതെ പോയത്. മാമോദീസ വഴിയായി, വിശുദ്ധ കുർബാന വഴിയായി, സ്ഥൈര്യലേപനം വഴിയായി, വിശുദ്ധ കുംഭസാരം വഴിയായി, വിശുദ്ധ കുർബാന വഴിയായി നീ എന്നെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചപ്പോ ഈശോയെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഈ സ്നേഹം മറന്ന് ദൂരേക്ക് ഞങ്ങൾ അകന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ പറ്റി ഓർത്ത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതമെന്ന് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മക്കളുടെ ചില പ്രവൃത്തികൾ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ വേദന, ഈശോയെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ മക്കളെ എനിക്ക് തന്നത്? മാതാപിതാക്കളുടെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ പോയ മക്കൾ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. ഈശോയെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം? പോളണ്ടിലെ ഔഷ്വിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രക്തസാക്ഷികളുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ ഹിറ്റ്ലറുടെ ക്രൂരതയ്ക്ക് അടിമപ്പെട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ജീവിതം ബലിയായി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചപ്പോ ഔഷ്വിറ്റ്സിൽ നിന്നും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന വലിയൊരു ചോദ്യമാവാം, ദൈവമേ എന്തുകൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു? കുരിശിൽ കടന്നുകൊണ്ട് ഈശോയും പ്രാർത്ഥിച്ചു, എന്റെ ദൈവമേ എന്തുകൊണ്ട് നീ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു? ഈ ജീവിതത്തിന്റെ സങ്കട കടലിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്കായി പോകുമ്പോ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല കർത്താവേ. എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ചില മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, എന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ചില രോഗങ്ങൾ വന്നു പോയി ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോ, എന്റെ മക്കളുടെ ചില വേദനകൾ എന്നെ അലട്ടുമ്പോ ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, കർത്താവേ എന്തുകൊണ്ട് നീ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു? ഈശോയെ നീ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നിന്റെ മാറു പിളർന്ന രക്തം എന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ കഴുകപ്പെടുവാണ്. ഈശോയെ നീ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യം വരണമെങ്കിൽ നിന്റെ തിരുവിലാവിൽ ഒഴുകുന്ന തിരുരക്തത്തിന്റെ തുള്ളിയാൽ എന്റെ ശിരസ് മുതൽ പാദം വരെ ഞാൻ കഴുകപ്പെടണം. അതിനുവേണ്ടി ഈ സമയം ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തിരുവിലാവിൽ നിന്നൊഴുകും തിരുച്ചോര തുള്ളിയാൽ കഴുകേണം എന്നെ എന്റെ പുണ്യകർത്താവേ. നമുക്കൊന്ന് ചേർന്ന് ധ്യാനാത്മകമായി ഈശോയുടെ സന്നിധിയിൽ ഈശോയെ നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പാടാം. ഈ ഈശോയെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ വഴിയായി, നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ വഴിയായി ഈശോയുടെ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഇടവക ദേവാലയത്തിൽ ഇതാ ഈശോ നമ്മുടെ മധ്യ സന്നിഹിതനായിരിക്കുക. കേവലം ശാരീരികമായ സാന്നിധ്യമല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്, മറിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ ഇതാ ഈശോ സജീവമായി സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. ഈശോയോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം. തിരുവിലാവിൽ നിന്നാകുന്ന തിരിച്ചുവരയാൽ എന്നെ കഴുകണമേ. തിരുവിലാവിൽ നിന്നൊഴുകും തിരുച്ചോര തുള്ളിയാൽ കഴുകേണം എന്നെ ഇന്ന് പൊന്നു കർത്താവേ. തിരുവിലാവിൽ നിന്നൊഴുകും തിരുച്ചോര തുള്ളിയാൽ
കഴുകേണം എന്നെ ഇന്ന് പൊന്നു കർത്താവേ. ശിരസ്സു മുതൽ പാദം വരെയും മുറിവുകൾ ഇല്ലാത്തൊരിടവുമില്ല അറിയണമേ. അങ്ങെഴുന്നള്ളി വന്ന് ഒരു വാക്ക് ചൊല്ലുമെങ്കിൽ സുഖമാകും എൻ്റെ ഉള്ളം വിശ്വസിപ്പൂ ഞാൻ. അങ്ങെഴുന്നള്ളി വന്ന് ഒരു വാക്ക് ചൊല്ലുമെങ്കിൽ സുഖമാകും എൻ്റെ ഉള്ളം വിശ്വസിപ്പൂ ഞാൻ. ചൊല്ലണം. തിരുവിലാവിൽ നിന്നൊഴുകും തിരുച്ചോരത്തുള്ളിയാൽ കഴുകേണം എന്നെ ഇന്ന് പൊന്നു കർത്താവേ. ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ ഹൃദയം തുറന്ന് തിരുവിലാവിൽ നിന്നൊഴുകും തിരുച്ചോരത്തുള്ളിയാൽ കഴുകേണം എന്നെ ഇന്ന് പൊന്നു കർത്താവേ. അനേവരും ചേർത്ത് തിരുവിലാവിൽ നിന്നൊഴുകും തിരുച്ചോരത്തുള്ളിയാൽ കഴുകേണം എന്നെ ഇന്ന് പൊന്നു കർത്താവേ. തിരുവിലാവിൽ നിന്നൊഴുകും തിരുച്ചോരത്തുള്ളിയാൽ കഴുകേണം എന്നെ ഇന്ന് പൊന്നു കർത്താവേ. ഉള്ളിൽ പ്രതികാരദാഹമാളും യേശുവേ. കാരാഗൃഹത്തിലെന്ന പോലെ ഞാൻ സ്വയം അടഞ്ഞ നിരാശയിൽ പോയി മരിച്ചാലോ എന്നു പോലും കരുതി ഞാൻ. തിരുവിലാവിൽ നിന്നൊഴുകും തിരുച്ചോരത്തുള്ളിയാൽ കഴുകേണം എന്നെ ഇന്ന് പൊന്നു കർത്താവേ. ഒരിക്കൽ കൂടി തിരുവിലാവിൽ നിന്നൊഴുകും തിരുച്ചോരത്തുള്ളിയാൽ കഴുകേണം എന്നെ ഇന്ന് പൊന്നു കർത്താവേ. ഒരു നല്ല വാക്കുമാരും ഓതിയതില്ല. ആർക്കുമെന്നെ
ബാല്യകാലം പോലുമേ നാളന മറിയില്ല ഞാൻ പരിഹസിയേവരും എന്നെയാവോളം എന്തുകൊണ്ട് അമ്മതൻ ഉദരത്തിലേ എന്നെ ഞെക്കി ഞെരിച്ചു തരത്തില്ല നീ തിരുവിലാവിൽ നിന്നൊഴുകും തിരുച്ചോരത്തുള്ളിയാ കഴുകേണം എന്നെ ഇന്ന് പൊന്നു കർത്താവേ. എല്ലാവരും ചേർന്ന് തിരുവിലാവിൽ നിന്നൊഴുകും തിരുച്ചോരത്തുള്ളിയാ കഴുകേണം എന്നെ ഇന്ന് പൊന്നു കർത്താവേ. എല്ലാവരും ചേർന്ന് തിരുവിലാവിൽ നിന്നൊഴുകും തിരുച്ചോരത്തുള്ളിയാ ഹൃദയം തുറന്ന് കഴുകേണം എന്നെ ഇന്ന് പൊന്നു കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. തിരുവിലാവിൽ നിന്നൊഴുകും തിരുച്ചോരത്തുള്ളിയാ കഴുകേണം എന്നെ ഇന്ന് പൊന്നു കർത്താവേ. ഈശോയുടെ ആശീർവാദത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുക്കാം. സാധിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ഈ സമയം വീടുകളിലായിരുന്നുണ്ടോ ഈശോയുടെ സന്നിധിയിൽ മുട്ടുകൾ കുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. ഈശോയുടെ സജീവമായ സാന്നിധ്യം ഇതാ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. ഇതാ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് മുമ്പിൽ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്ന ഈശോനാഥൻ. എത്രയോ കോടി ജനങ്ങളാണ് ഈ സമയം നമ്മളോടൊപ്പം ദിവികാരനാഥന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകൾ കുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക. കൊറോണ വൈറസ് ബാധ മൂലം നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ വേദനിക്കുമ്പോ, നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ ശ്വാസം കിട്ടുവാൻ വിഷമിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ അവരോരോരുത്തരെയും ഈശോയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈശോയെ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ കുറവുകളെയും അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് സ്വീകരിച്ച് അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ ചോരയുടെ ശക്തിയാൽ, വിശുദ്ധ രക്തത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ അവയെ നിർമ്മകളാക്കി മാറ്റണമേ. അങ്ങയുടെ ആശീർവാദത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ഒരുങ്ങുന്നു. അങ്ങയുടെ ആശീർവാദത്താൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ മുഴുവൻ നീ നിറയ്ക്കണമേ. അങ്ങേക്ക് അസാധ്യമായി ഒന്നുമില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ഈശോയെ, അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ശക്തിയാൽ ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഈ സമയം നിറയപ്പെടുമാറാകട്ടെ. അങ്ങയുടെ തൃത്വത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ, അങ്ങയുടെ നാമത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ, അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ രക്തത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ, അങ്ങയുടെ ത്രിത്വത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ ഈ ലോകം മുഴുവൻ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയിൽ നിന്നും മോചിതമാകണമേ. ഞങ്ങളുടെ ആശുപത്രികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഡോക്ടർമാർക്കും, നഴ്സുമാർക്കും, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും, ആരോഗ്യരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈശോയെ, അങ്ങേക്ക് സാധ്യമായി യാതൊന്നുമില്ലല്ലോ. അവരെല്ലാവരെയും ഈ വൈറസ് ബാധയുടെ വലിയ വിപത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ. അവരെ നീ ഒതുങ്ങി സംരക്ഷിക്കണമേ. ഞങ്ങളിതാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ പരമദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് ഞങ്ങളെ നേരവും അങ്ങേക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആരാധനയും ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഈശോയുടെ ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കുന്ന വേളയിൽ സാധിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകൾ കുത്തി അവരുടെ ശിരസ് ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ നമിച്ച്, ഈശോയെ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ നീ ആശീർവദിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയെ നീ ആശീർവദിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയെ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ആർക്കൊക്കെ കൂടുതലായി ആവശ്യമുണ്ടോ
അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടെല്ലാം ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മുതിർന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. രോഗികളായി കഴിയുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പഠിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജോലിയെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കടബാധ്യതയെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വൈദികരെ സമർപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ബ്രദറിനെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സിസ്റ്റേഴ്സിനെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, എല്ലാവരെയും അങ്ങയുടെ അഭിഷേകത്താൽ നീ നിറയ്ക്കണമേ. ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ. എല്ലാവിധ അന്ധകാര ശക്തികളും ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ അകന്നുപോട്ടെ. ഈശോയുടെ തിരുരക്തത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ, അവിടുത്തെ ത്രിത്വത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ എല്ലാവിധ അന്ധകാര ശക്തികളും നമ്മളെ വിട്ടുപോകട്ടെ. നമുക്കൊന്ന് ചേർന്ന് ഈശോയുടെ ആശീർവാദം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, അങ്ങേക്ക് ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും സമർപ്പിക്കുന്നു. ജീവിതം മുഴുവൻ പരിശുദ്ധ പരമദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ആരാധനയും ഹൃദയപൂർവ്വം ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. കുടുംബങ്ങൾക്കായി, ഇടവകയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ പരമദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഹൃദയകോവിലിന്നുനാഥൻ വന്നിടും നേരം ഹൃദയനോവുകളൊക്കെ ഞാൻ പങ്കുവച്ചിടും. അരികിലരികിൽ നാഥനരികിൽ ഞാനിരുന്നിടും. അതുല സ്നേഹം ഒഴിയുന്ന തിരുമൊഴികൾ കേട്ടിടും. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ഈശോയെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ ഒരു മണിക്കൂർ സമയം നമ്മളോടൊപ്പം സജീവമായി നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് മധ്യേ വസിച്ച ഈശോ ഇതാ ഈ സമയം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് നമുക്ക് സ്വീകരിച്ച ഈശോയെ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ഓരോ നിമിഷവും നിന്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണമേ. ഞങ്ങളൊന്ന് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നാഥനിൽ വാസമാകാം ആലയം തീർക്കും. ആലയത്തിൽ എൻ ഹൃദയം മൺചിരാതാകും. നാഥനിൽ വാസമാകാം ആലയം തീർക്കും. ആലയത്തിൽ എൻ ഹൃദയം മൺചിരാതാകും. നിണമൊഴിച്ച മൺചിരാതിൽ തിരിതെളിച്ചിടും. തെളിയുമ
ഹൃദയനോവുകളൊക്കെ ഞാൻ പങ്കുവച്ചിടും. അരികിലരികിൽ നാഥനരികിൽ ഞാനിരുന്നിടും. മധുര സ്നേഹം പൊഴിയുമ തിരുമൊഴി കേട്ടിടും. എണ്ണ പറ്റി എൻ ചിരാ